우크라이나 교회가 그냥 어려움 가운데 혼자 있는 교회가 아니라 우리가 한 몸 공동체구나, 예수 그리스도의 한 몸이구나, 그런 것을 경험할 수 있었습니다. 그리고 수많은 난민들이 복음을 들을 수 있는 정말 귀한 기회와 시간이 있었습니다. 수많은 사람들이 여러분들이 보내주신 기도와 또 물질로 인해서 복음을 들을 수 있도록 다 모일 수 있는 정말 은혜의 시간이 있었습니다. 잠깐 우리 말씀 나누기 전에 우리 영상 한번 보고서 그렇게 시작하도록 하겠습니다. 주어진 많은 일들이 너를 힘들게 하여도 삶 속에 만나는 많은 일들이 거칠게 몰아쳐와도 우리를 향한 하나님의 생각은 평안이요 재앙이 아니니 염려 말고. I would like to say big thanks for your help and support. With God's grace, we are looking forward to serve more people and to feed more people. We are putting food on the plates and the trays, and then ladies are taking these plates and giving away. They put it on the tables so people can have their grace. In your help, we can do what we do. And I want to say one more time, thanks for everything. And people very happy to have this. We praise the Lord for this possibility. Here is our teams, and we have a Jovit Vajoc, Smachnohol Sim. Thank you very much for your praise, for your help. Please continue to pray for us. Я переселенка з міста Миколаїв. Дуже вдячна вам за допомогу харчовими наборами та підвісками для малюків. Мене звати Олександра, я з Києва. Я хочу подякувати всім церквам, які дуже допомагають Україні в цей важкий для нас час. Мене звати Іван, ми приїхали з Дніпропетровської області. Дуже дякую Богу вам за вашу допомогу. Ми вам справилися, дуже доречно і дуже багато. Ми приїхали з Запоріжжя. Дякуємо волонтерам, що допомагають їсти. І за житло. Переселенцы с Донецкой области приехали в город Львов. И мы очень благодарны этой организации, которая нас приняла сюда. Дала нам поесть, накормили, напоили нас, приютили, нагрели. Мы очень благодарны. Мене звати Юрій, родом з Києва. Дякую братам і сестрам з Кореї за підтримку фінансову, матеріальну, молитовну. Це дуже сильно допомогло з початком повномасштабного вторгнення в нашу країну. Тому сильно дякую. Мене звати Андрій, я з церкви Божої Задум, місто Львів. Дуже дякуємо нашим братам та сестрам з церков Кореї за фінансову допомогу у цей нелегкий час для України. Дякуємо за те, що ви допомагаєте нам служити біженцям і потребуючим людям. Щиро вам дякую. Всем привет, меня зовут Андрей, я дуже благодарный вам за вашу помощь и нехай вас Бог благословить тоже. Ми щиро дякуємо Господу за кожного із вас, за те, що ви допомагаєте нам, українцям. Дякуємо. Добрый день, мы с Украины. Хочу выразить благодарность за ту поддержку, помощь, за то, что нам помогают. Мы здесь нашли приют, защиту, внимание, так что огромное-огромное всем благодарность. Лимон Надежда Афанасьевна.
Я счастлива, что нас окружили такой заботой, вниманием, относятся к нам очень хорошо. Спасибо вам за все. Очень сильно от всей души хотела бы поблагодарить братьев и сестер из Кореи, которые в такое непростое время помогают нам. Спасибо, братья и сестры, за продуктовый набор, как вы нас помогаете. Дуже вдячна цій організації, яка нам допомагає. Які це організували і за цю допомогу. Дуже вдячна. Я дуже дякую всім серб'ям Кореї, які допомагають нам. Я дуже дякую організації, що допомагають нам їжею. Открывай себя, сердце успокой тем, что вижу я. Все, что знаю я, ты растяни во мне. Ты мой, превыше всех. Не объять тебя любовь и любовь. Я хочу подякувати Корейській церкві, братам і сестрам за допомогу, за підтримку нашої церкви. Паникена за Денверским, вы благословили нам. Благодарим Корейскую церковь, которые могут помочь нам. Я очень благодарю за вашу помощь. Большое и огромное человеческое вам спасибо за все. Ми дуже гарно дякуємо народу Кореї всім, чим можуть, продуктами, ліками для народу України. Дякуємо дуже гарно. Хочу щиро подякувати вам за отриману гуманітарну допомогу. Дякуємо всім, хто допомагає українським дітям. Дуже дякуємо всім, хто допомагає Україні. Я дякую тим дітям, що вони допомагають Україні. Мы выражаем вам огромную благодарность за то, что вы жертвуете для українців. Привіт, мене звати Ліза, я з України. Також дуже вдячна всім братам, сестрам. Дякую всім за допомогу. Благодарить за вашу помощь. Дуже вам дякую за вашу допомогу. 아멘. 우리 잠깐 옆에 계신 분들과 함께 주님만 기대합시다. 함께 나눴으면 좋겠습니다. 주님만 기대합시다. 예, 감사합니다. 예, 요즘에 오늘 보신 것처럼 여러분들의 기도와 사랑의 열매가 이렇게 우크라이나 땅에서 또 유럽 곳곳에서 아름답게 맺혀지고 있습니다. 요즘에 우리가 가장 간절한 단어가 하나가 있죠. 샬롬. 좀 온 땅에 우크라이나에서 전쟁이 시작되면서 사실은 우크라이나 이전에 시리아에서 전쟁이 시작했었죠. 그때 아마 나누었었던 것 같은데 시리아에서 난민들이 지나가는데 저희가 그 장소를 또 목격하고 그런 시간이 있었습니다. 근데 그 시리아 전쟁이 결국 우크라이나에서 또 현실이 되었어요. 우크라이나 사람들이 요즘에 처음부터 지금까지 계속 간절히 원하는 게 샬롬을 원하고 있습니다. 이 땅에 좀 평화가 임하기를 원하다. 근데 우크라이나만이겠습니까? 온 열방이 지금 다 샬롬을 구하고 있지 않습니까? 근데 오늘 우리가 읽었던 그 본문 말씀에서도 6장과 5장, 5장과 6장 전체 그리고 7장 계속 넘어가서도 그렇고 그 노아가 간절히 원했었던 게 샬롬이 아니었었나 그런 생각을 가져봅니다. 우리가 잘 알고 있죠. 그 창세기 3장에 보면은 아담이 죄를 짓고 난 다음에 나무 밑에 숨었지 않습니까? 그래서 거기 하나님이 너 어디 있느냐 이렇게 아담아 어디 있느냐 몰라서 그렇게 물어보신 건 아니죠. 근데 거기에서 이제 들통나자마자 벌거벗어서 부끄러워서 숨었습니다. 왜 먹지 말라는 거 먹었냐 했더니 아버지가 주셨던 하나님이 주셨던 이 여자로 인해서 제가 이렇게 변명하는데 아주 참 달인이죠. 예. 근데
그때 죄를 짓고 난 다음에 하나님이 아담에게 하셨던 기가 막힌 그 복음의 메시지가 있죠. 창세기 3장 15절에 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 그리고 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라. 이 말씀의 내용을 어느 정도 이해했는지는 잘 모르겠는데 아담이 그 이후에 자기의 아내에게 이름을 지어줍니다. 첫 번째로 사람에게 이름을 지어줘요. 그것이 하와라고 하죠. 하와는 생명 있는 모든 자의 어머니 이렇게 쓰여지고 있습니다. 근데 그날 이후 쫓겨난 이후 그리고 얼마 안 돼요. 가인이 태어나고 아벨이 태어나고 했는데 문제는 그 죽음이라는 말로만 하나님 말씀으로만 들었던 그 죽음이라는 단어가 자기 둘째 아들이 경험을 하게 됩니다. 근데 그 아들 모르겠습니다. 저는 아직 그런 경험은 제가 직접 경험을 해본 비슷한 경험을 해봤지만 그래도 지금 주님께서 이 자리에 나오기까지 인도하셨는데 아담과 하와가 첫 번째로 죽음을 경험한 거 아니에요. 첫 번째로. 그리고 얼마나 그 가슴이 찢어지겠어요. 얼마나 많이 아팠겠습니까? 막 외치는 그 아들을 향해서 붙들고서 이게 죽음이구나, 이 나 때문이구나 하고서 외쳤던 그런 모습이 있었지 않았는가 싶습니다. 근데 그 죽음이 한 번 죽음으로 끝나는 게 아니라 계속 죽음이 이어지고 있다는 것입니다. 시간이 흐르면 흐를수록 구약과 신약을 넘어서 지금에 이르기까지 죽음이 끊어지지 않는 거예요. 죽음이라는 단어는 점점 더 깊어만 가고 전쟁이나 재난 때문에 죽는 게 아니라 아담은 알았어요. 죄 때문에 그렇구나. 나의 죄 때문에 그렇구나. 로마서 5장 12절에 이런 얘기하죠. 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀다. 성경은 이렇게 말합니다. 하나님이 죄악의 관영함을 보시고 한탄하셨죠. 아담에게 가장 큰 고통이 무엇이겠습니까? 자신의 죄 때문에 죽는 것에 대한 고통을 깨닫고 있는데 사실 그것도 고통이지만은 에덴 동산에서 쫓겨난 이후에 930살이 되기까지 하나님과 대화 나누었다라는 내용이 성경에 전혀 없습니다. 930을 우리가 안 살아봤으니까 잘 모르지만은 참 길잖아요. 근데 우리가 한 집에 살고 있는 남편과 아내가 한 달만 얘기 안 해도 정말 답답하지 않습니까? 이렇게 손 대기만 해도 막 싫고 그런 경우가 저는 좀 있었습니다. 한번. 요즘에는 같이 각 침대를 사용하는데 너무 더워서 같이 살지 못하고 있습니다. 그냥 따로따로 살고 있는데 나이를 먹으면 먹을수록 좀 달라지는 것 같습니다. 930세가 되기까지 하나님의 음성을 듣지 못한, 어쩌면 가장 큰 고통이 하나님을 찾아도 응답이 없고 하나님께 가까이 가고 싶어도 갈 수 없고 어쩌면은 가까이 갈 수 없는 존재가 됐다는 것이 어쩌면 가장 큰 고통이 아니었을까. 그 가인의 그 가족력을 보면은 막 건축이 세워지고 막 문화가 발전하고 막 부유해지고 그다음 나중에는 사람을 죽이는 것이 자랑하는, 아내를 둘 데리고 있는 것을 자랑하는 그런 아주 막강한 것 같은 그런 모습들이 보여집니다. 근데 셋의 후손들을 보면은 낳고 죽고 이 얘기만 나와요. 너무 좀 이렇게 없어 보이는, 빈약해 보이는 그런 모습들이 나옵니다. 근데 참 이상하게 가인에게 말씀하셨던 하나님이 가인이 아벨을 죽인 이후에 너 왜 죽였냐 이렇게 얘기하신 그 이후부터는 하나님의 말씀이 언제까지 없냐면은 노아에게 말씀하시는 그때까지, 이 세상이 멸망하는 그때까지 아무 말씀이 없으셨던 거예요. 성경에 있는 내용, 이 정경, 이 성경 안에 있는 말씀 안에서 보았을 때는 말씀이 없었어요. 그런데 하나님이 말씀하시기 이전에 에녹에게
이렇게 에녹과 함께 동행하였다라는 말씀과 함께 에녹은 데려가셨는데 동일하게 노아와도 동행하였다라고 얘기하셨는데 노아는 안 데려가셨어요. 저 같았으면 저도 데려가 주세요 이렇게 얘기할 텐데 근데 노아는 안 데려가셨어요. 왜 그런지를 좀 묵상해 봤습니다. 여러분과 함께 우리 노아 시대로 함께 달려갔으면 좋겠습니다. 이 시간에 잠깐 그 자리로 우리 마음을 모아서 한번 달려가셨으면 좋겠는데 새벽 이 말씀에 집중할 수 있는 아주 좋은 시간일 것 같습니다. 노아의 이름 혹시 아십니까? 노아의 이름의 뜻? 혹시 노아 아내의 이름을 혹시 아십니까? 저는 모릅니다. 성경에 안 나왔어요. 뭐 외경에는 나왔다고 하는데 외경은 관심이 없어서요 제가. 근데 노아의 이름의 뜻이 위로라는 뜻을 갖고 있습니다. 너는 다른 사람들 이 죄악이 너무나 관영하니까 그 사람들을 좀 위로하라 하는 그런 말씀의 뜻이 있는데 솔직히 우리 자녀들을 낳아서 요셉이라는 이름을 지었는데 요셉이 살면서 학교를 다니면서 자기 이름이 태어나면서부터 본질적으로 존재적으로 나는 기독교인 이런 부담감을 갖고 살지 않겠습니까? 뭐 순종이라는 이름을 가졌다고 합시다. 그럼 순종이라는 아이는 날마다 순종해야 되는 존재적으로 나는 순종해야 돼 이런 부담감을 갖고 사는 참 엄청 힘들 것 같은 생각이 듭니다. 기쁨이라는 이름을 가졌으면 늘 기뻐야 되고 노아라는 이름은 태어나면서부터 남을 위로해야 되는 참 그 500세가 되기까지 날마다 남을 위로해야 되는 부담감 가운데 나는 위로해야 돼. 문제는 아무도 위로를 받지 않는다는 거예요. 그 마음이 얼마나 고통스럽겠어요. 그럴 때마다 주님께 부르짖고 또는 엎드리고 주님 나는 어떻게 해야 합니까? 막 외치는데 물론 성경에 나와 있지 않습니다. 함께 묵상하며 그 속으로 들어가면 그런데 그렇게 외치는데 나중에 결론적으로 노아가 가졌던 마음은 이런 게 아니었을까? 내가 위로하는 사람이 아니라 하나님의 위로의 본체시구나. 그런 걸 좀 경험하지 않았을까 싶습니다. 우리가 말로 누구를 위로하고 누구를 바꾸고 누구를 새롭게 할 수 있겠습니까? 그냥 잔소리처럼 들려지겠죠. 그 아들 딸을 이렇게 얘기하다 보니까 그런 일들이 좀 있었습니다. 여기 와서 한번 선교복을 했었죠. 저희 아들과 딸이 조슈아하고 에스더가 와서 선교복을 했었는데 참 그때 참 어려운 시기가 있었습니다. 노아가 그렇게 막 부르짖고 하는 어느 날 어느 시점에 노아의 가슴 가운데 하나님의 마음이 확 부어지는 거예요. 이 오늘 6장 8절에 있는 말씀이 하나님께 은혜를 입었더라 이런 말씀이지만 영어의 말씀 영어로 이렇게 읽거나 우크라이나어를 보면은 하나님 눈 안에 있는 은혜를 발견하였더라 이렇게 나옵니다. 하나님 눈 안에 은혜를 발견한 노아. 저는 베드로서에 보면은 롯이 소돔 땅에 들어가서 살면서 그들의 불법을 보고 마음 심령이 심히 상하였더라 이런 말씀을 좀 기억해 봅니다. 아마도 노아가 500년 동안 살면서 이 세상의 죄악의 관영함을 보고 그 심령이 얼마나 상했을까 그런 걸 좀 이렇게 오버랩해서 이렇게 보게 되었고요. 그때 하나님 눈 안에 있는 위로를 발견하는데 야 주님이 바로 그 은혜의 본체시구나. 그리고 주님의 그 눈 안에 있는 그 은혜가 바로 어떤 의미가 있는지를 확 부어지는 시간이 있었지 않았는가 싶습니다. 예레미야서 29장 12절 13절에 보면은 너희가 내게 부르짖으면 내게 와서 기도하면 내가 너희의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이다 라고 얘기합니다. 노아가 밤새워 울고 부르짖고 주님께 간절히 구했는데 그때 주님이 알려 주님이 그때 찾아오신 거예요. 주님의 마음이 막 부어지는 그 순간 주님의 눈 안에 있는 그 은혜를 발견하는 순간 주님이 찾아오셔서 말씀하시는 거예요. 마치 이렇게 위로하시는 주님을 주님이 진정한 위로자시구나.
어깨를 쓰다듬으시면서 말씀하시는데, 근데 말씀해 주시는데 여러분들 그거 아시죠? 우리가 누구에게 속마음을 여십니까? 누구에게? 가장 믿을 만한 사람, 가장 나를 이해할 사람, 그렇지 않습니까? 아무에게 내 속마음을 다 열지 않잖아요. 근데 주님이 노아에게 자기의 가슴을 확 찢어서 내보내 이렇게 보여주시는 내용이 뭐냐면은, 이 세상이 죄악이 관영하여서 내가 심판한다. 근데 너는 방주를 준비하라, 이 얘기예요. 근데 이 얘기를 조금 다르게 얘기하면은, 하나님이 이 세상의 죄와 의의 심판에 대하여 그리고 구원에 대한 메시지를 노아에게 보여주시는 거예요. 그 얘기를 간단하게 얘기하면 뭐라고 볼 수 있습니까? 아주 한 단어로 본다면 바로 이거 아니에요. 십자가 복음. 십자가잖아요. 예수 그리스도의 십자가를 그냥 확 가슴을 찢어서 보여주신 그 사건이 바로 이 창세기 6장에 있는 얘기 아닙니까? 여호와의 눈에서 은혜를 발견하였다. 하나님 눈 안에 있는 그 은혜를 발견한 사람은 노아 방주 크기가 어떠하든 상관없이, 그 기간이 어떠하든 상관없이, 노아 방주 크기가 축구장 크기만 하다 뭐 그런 얘기를 좀 들었습니다. 저는 재보지는 않았지만 어마어마하잖아요. 근데 그것도 뭐 하루 이틀 짓는 것도 아니고 한 달도 아니고 2년, 3년, 10년도 아니라 거의 100년 가까운 시간 동안 짓지 않습니까? 그렇다면 이 누가 그게 가능하겠습니까? 하나님 눈 안에 있는 은혜를 발견한 사람은 그냥 한 번에 뚝딱 끝냅니다. 그게 하루아침에 끝나는 내용이 아니라, 이 성경 말씀은 너무 간단하게 설명하고 있어요. 6장 마지막 절에 보면은 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라, 이걸로 끝내요. 어떻게 했는지는 얘기가 안 나와요. 하나님이 말씀하신 대로 다 준행하였더라. 우리 오 여성교회 우리 오늘 헌신 예배인데요. 그렇잖아요. 남편이 어느 날 갑자기 뭔가를 뚝딱뚝딱 하면은 궁금해서 물어보시지 않습니까? 근데 이 노아가 갑자기 망치 갖고 와서 큰 나무 갖고 오고 막 이렇게 뭐 하는데, 당신 뭐해? 이렇게 얘기하는데, 지금 큰 방주를 지으려고 그래. 방주가 뭔데? 설명해주고, 왜 하나님이 심판을, 당신 좀 이상하지 않아? 대화가 있을 거 아닙니까? 어느 날 결혼해서 아들 셋을 낳는데, 그 아들 셋이 또 며느리도 있는데, 아내만 얘기해야 되는 게 아니라 아들들도 또 그 며느리들도 설득해야 되는 거 아니에요? 이게 복음의 본질 아닙니까? 어떻게 보면 선교, 오늘 그 말씀 처음에 시작하셨는데, 성령이 임하시면 막 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 복음의 증인이 되리라. 이게 나 혼자서 복음의 증인 되는 게 아니라 내 가족에게 얘기해서 함께 한 마음이 돼서 달려가야 되지 않습니까? 우리 친구 교회가 함께 한 마음이 되어서 우크라이나의 그 어려움 가운데 이렇게 전할 수 있어서 그 땅이 복음을 들을 수 있는 기회가 됐던 것처럼, 우리가 한 마음이 되지 않으면 절대 아무것도 이룰 수가 없는 거예요. 지금 이 방주를, 어마어마한 방주를 세우는 데 있어서 노아 혼자서 불가능한 일이에요. 세우는데 아내를 설득하고 또 자녀들을 설득하고 그 며느리를 설득하고, 이게 하루아침에 그게 설득이 되겠습니까? 근데 다수 결에 의해서 온 세상이 다 반대하고 있는데, 나 혼자서 난 주님의 뜻을 따르겠다 그럼 막 한다면 이게 잘 되겠습니까? 여보, 저 사람들이 얘기하잖아, 당신 좀 이상하다고. 그러니까 좀 내려놓고 우리 그냥 이 순리대로 삽시다, 막 이렇게 얘기하지 않겠어요? 근데 노아가 그럴 때마다 더 무릎 꿇고, 마치 모세가 무릎 꿇고 그 백성들을 이끌고 홍해바다를 건너고 광야를 지나갔던 것처럼, 이 노아도 그렇게 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하고 설득하고 계속 이야기하고 같이 믿음을 갖고 같은 마음을 품고 달려갔었던 모습이 아마 그래서 100년 가까이 가지 않았을까, 이런 생각을 가져봅니다. 아무도 못 막았어요. 노아가 방주를 짓는데 아무도 못 막았어요. 왜요? 하나님 눈 안에 은혜를 발견한 사람은 아무도 방해할 수가 없습니다. 그 길을 아무도 막을 수 없어요. 그 일을 우리 여성교회와 우리 친구교회가 이
이 땅 가운데 마치 큰 등대처럼 그냥 멀리까지 비치는 그런 등대처럼 그렇게 서기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 예, 그 방주가 엄청 크잖아요. 근데 창문이 하나 있고 문도 하나 있잖아요. 그 예수 그리스도를 상징하는데 창문 하나 있으면 그 아주 실빛 같은 작은 빛 안에서 이 8명이 들어가서 산다고 해보세요. 8명 이전에 동물을 갖고 들어가야 될 거 아니에요. 동물을 어떻게 갖고 들어가요? 혹시 여기서 늑대를 잡아보신 분 계신가요? 저희 슬로바키아에 저희가 있었는데 저희가 살던 그 집에 늑대 몸이 이렇게 가죽이 있는 거예요. 이게 진짜 잡았냐 물어봤더니 잡았대요. 슬로바키아 분이 동네에서 돌아다니는, 그러니까 산속에서 늑대를 잡아갖고 났는데, 야, 이걸 어떻게 잡았을까? 늑대의 속성이 이렇게 밤이슬을 맞아가면서 돌아다니잖아요. 늑대를 잡으려면은 몰래 숨어 있어야 돼요. 이 500세가 된 이 노아가 이 하나님의 명령에 순종해서 늑대를 잡으려고 산에 들어갔는데 어딜 돌아다니는지를 알아요. 그래서 막 찾다가 겨우 잡았는데 순놈을 잡았어요. 감사하죠. 그래서 딱 갖다 놓는데 이제 암놈을 잡아야 되죠. 암수를 놔야 되니까. 근데 늑대가 아내가 한 명이 하나가 아니라 여러 마리가 되는 거예요. 어떤 게 정실인지 이해가 안 되는 거예요. 그래서 막 여기저기 헤매고 정신없이 막 네가 정실이냐 네가 정실이냐 막 물어보고, 뭐 참 말도 안 되는 얘기인데, 그랬다면은 노아는 스트레스 받아서 그냥 배도 못 들어가고 이 방주에도 못 들어가고 죽지 않았을까 싶은데, 감사하게 주님께서 다 동물들을 이끌어 오셨고 다 들어갔습니다. 예. 근데 들어갔는데 문을 닫았어요. 근데 동물들이 습성이 어두운 가운데 있으면 막 밤중에 막 울잖아요. 막 부엉이 소리도 나고 동물 소리도 나고. 근데 그 안에서 8명이 조마조마하면서 있는데 빛도 아주 실빛 같은 작은 그 빛 하나만 의지해가지고 8명이 모여 있는데 깜깜한데 비가 안 내려요. 며칠 동안, 7일 동안 비가 내린다고 주님이 말씀하셨는데 아무 소리도 안 들리는 거예요. 주님의 음성도 안 들리고, 마치 우주선이 이렇게 지구로 귀환할 때 그 10분 동안에 막 불 속에서 모든 통신 수단이 끊어지는 그런 끔찍한 상황에 이른 거예요. 얼마나 고통스러웠을까? 그때 가장 믿음이 필요한 시간이 아니었을까 싶습니다. 주님, 정말 주님 말씀이 맞습니까? 막 흔들리는 그런 순간, 아내와 또 아들들과 자부들이 전부 다 주님 맞습니까? 서로 붙들고 간절히 주님 앞에 나가는데 어느 날 비가 떨어지는 거예요. 진짜 주님의 말씀처럼. 근데 비가 떨어진과 함께 그 이후에는 막 두들기는 거예요. 여보세요, 문 좀 열어주세요. 막 죽어가는 소리가 들리는 거예요. 어쩌면 그 순간이 노아와 그 가족들이 이 방주 안에서 가슴이 찢어지고 고통 속에 있었던 시간이 가장 지난 500년간의 고통보다도, 어쩌면 이 방주를 만드는 시간의 고통보다도, 어쩌면 지금 뱃속에서 이 방주 안에서 사람들이 죽어가는 그 소리, 이걸 어떻게 해야 되나. 근데 그때 더욱 가장 진하게 하나님의 마음과 완전히 연합하는 자리예요. 이 방주가 예수 그리스도를 상징한다면 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽는, 예수님과 함께 되는 그 자리예요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니, 갈라디아서 2장 20절에 그런즉 이제 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이 말씀이 실제가 되는 자리예요. 방주에서 이 죽어가는 영혼들을 향한 하나님의 마음이 어떠한지를 가장 진하게 경험했던 자리가 방주 안 사건이 아니었는가 싶습니다. 로마서 3장 20절을 보면은 이런 말씀이 있습니다. 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심은 육체가 하나도 없는데 율법으로는 뭐라고 합니까? 죄를 깨달음이라. 이것이 사실은 사망 선고예요. 율법으로는 죄를 깨달음이라. 온 인류에게 다른 길이 없는 거예요. 그냥 완전한 절망이에요. 근데 하나님께서 로마서 3장 21절에 얘기합니다. 그러나 이제는 율법과 상관없이 하나님의 한 의가 나타나는데, 이것이 저는 이
창세기 6장 8절과 같이 오버랩이 되는 거예요. 그러나 노아는 하나님 눈 안에 있는 은혜를 발견하였더라. 아멘. 바로 이 말씀이 같이 오버랩 되면서 야, 소망이 있구나. 하나님 눈 안에 있는 그 은혜를 발견하면 소망이 있구나. 예수 그리스도를 만나면 소망이 있구나. 예수 그리스도와 내가 연합하면 하나가 되면 소망이 있구나. 우리 모두가 함께 그 주님 눈 안에 있는 은혜를 발견하기를 원합니다. 날마다 은혜를 잊어버리면 은빼시, 무슨 말인지 아시죠? 은빼시. 은혜 빼면 시체. 눈 안에 은혜를 발견하면은 세월도 아무 의미가 없어요. 가난도, 고난도, 부유함도, 성공도 다 사도 바울의 고백처럼 그냥 배설물로 여기는. 참 한국말은 너무 강력해요. 배설물이라는 단어를 쓰는데 우크라이나는 쓰레기로 여기는, 이렇게 합니다. 그 강단에서는 배설물을 쓰면 안 된다고 합니다. 거기서 한국 사람이라는 게 또 자랑스러워요. 이럴 때는. 예, 세상은 다 이뤘다라고 말하지만, 다 끝났다라고 말하지만 우리는 다시 시작이에요. 이 노아 방주 사건이 예수님이 다시 시작하는 그 사건과 동일하게 다시 시작하시는 거예요. 끝났다, 엎어졌다, 더 이상 소망이 없다, 완전한 절망 가운데 완전한 소망을 선포하시는 그런 시간이었던 거예요. 예, 우크라이나 전쟁 아주 가장 끔찍한 그런 시간이 오늘이 702일째가 되는 날이에요. 오늘 어저께 뉴스에도 그랬고 막 그런 여러 가지 뉴스가 나오는데 이제 휴전과 관련돼서 몇 가지 얘기가 나온다고 합니다. 지난주에 이런 소식을 들었습니다. 우크라이나에서 폴란드를 통해서 탈출한 사람만 어디로 가는지 계속해서 어디론가 계속 갔는데 폴란드에 남기도 하고 1,800만 명이래요. 지금까지. 저희는 우크라이나에서 2월 15일 날 탈출해서 한국 대사관에서 빨리 나가라고 계속 전화 왔으니까, 안 그러면은 여권을 말소시켰다고 하니까 어떻게 해요? 그 여권 없으면 다시 선교지에 못 있잖아요. 그래서 할 수 없이 나갔습니다. 나가서 터키로 막 가방 일주일째 짐을 챙겨가지고 국경을 딱 나갔는데 자동차가 퍼졌어요. 아니, 국경에서 퍼졌어요. 다시 그 돌려주고 택시 타고 헝가리에서 터키로 달려가서 가는데 이게 전쟁이구나. 그런 거 조금 느꼈어요. 포탄 떨어지는 것도 그것도 전쟁이지만은 이 피난이라는 게, 혹시 여기서 지난날 6.25 한국 전쟁 때 피난을 경험해 보신 분 계십니까? 예, 아마 계실 것 같아요, 여기. 근데 저는 그거 가지고 하는데 막 닦지도 못했지, 얼굴은 깨지지 하지, 머리는 떡져가지고 이렇게 세워져 있지. 그 터키 이스탄불에 도착했는데 얼마나 많은 사람들인지, 이거 어디로 가야 될지도 모르지. 밤 11시가 돼가지고 정말 끔찍했어요. 그리고 10시간을 또 차 타고 버스 타고 움직이는데, 야, 정말 이게 뭐 하는 건가 싶은 생각도 들고. 근데 그렇게 갔는데 2월 24일 날 전쟁이 터졌고 터키에 그냥 앉아 있을 수가 없었어요. 그래서 가족들과 함께 다시 슬로바키아 국경으로 갔는데 아는 사람이 하나도 없었어요. 추위는 이 뼛속이 아리는 추위가 있었어요. 우크라이나 말로 2월 달이 류띠라고 해서 뼛속을 아리는 추위가 있는 시기, 한국말로 꽃샘 추위 이런 건데 서 있는 것조차도 힘들었어요. 저희가 가을 옷을 입고 나갔거든요. 가을 옷을 입고 터키로 갔는데, 터키는 따뜻한 곳이잖아요. 근데 거기 가을 옷이니까 얼마나 추운지 커피를 들고서도 커피가 막 흔들렸어요. 그런데 우크라이나 안에서 난민들이 몰려 나오는데 얼마나 나오는지 그것을 현장을 보는데 눈물 없이는 보기 어려워요. 어린 아이 혼자서 넘어오기도 하고, 할머니 노인들 막 휠체어 타고 나오고, 막 다리 막 이렇게 엎혀서 나오고, 수많은 사람들이 나오는데 신발도 겨울 신발이 아니에요. 슬리퍼 신고 오는 사람들도 있어요. 그 추위에 옷도 제대로 챙기지 못하고, 가방도 그렇고, 가방이 없으니까 뭘 갖고 오냐면은
비닐봉다리에다 잔뜩 옷을 넣어가지고 이렇게 갖고 와요. 어떻게 나왔는지. 전쟁의 실상이에요. 근데 그 사람들 얘기를 들어봤어요. 하리콥에서 전쟁이 막 포탄이 떨어져서 지하실에서 일주일 있다 또는 2주일 있다가 또는 더 이상 있다가 겨우겨우 도망쳐 나왔는데, 여러분들 생각해 보세요. 이 노아방주 안에서도 8명이 1년 동안을 그 동물들과 함께 살았는데 냄새는 어떻게 하고요? 물론 배설물 어떻게 버렸겠죠, 창문 바깥으로. 근데 지하실은 화장실이 없어요. 물도 없고. 사람들만 있겠습니까? 동물도 갖고 왔는데, 동물들은 뭐 얘기하고 뭐 어떻게 처리하는 방법이 따로 자기는 나름대로 한다고 하지만 냄새 해결이 안 되잖아요. 사람도 많고 애기들도 많고, 뭐 생면부지의 사람들하고 지하실에 다 숨어 있는 거예요. 그런 사람들이 한 곳이 아니라 곳곳에 다 냄새도 그렇지만 치지도 못하고. 그런데 거기서 겨우겨우 도망쳐서 기차 타고 한 1800km를 달려오는데 밤에는 불도 못 켜요. 포탄이 그 기차를 폭격할까 봐. 조용조용히 몰래 해서 거의 일주일 가까운 시간 동안 겨우겨우 해서 우주고로트까지 왔는데 국경에서 바로 통과 안 되고 거기에서 일주일을 또 그 추위에 떨고 있는 거예요. 떨고서 겨우 넘어왔더니 저희 슬로바키아에서는 텐트가 쳐져 있는데 텐트 안에 혹시 아우슈비츠 수용소 가보신 분 계십니까? 거기 가면은 이렇게 3층 침대가 있는데 거기 지푸라기 놓고 거기에서 사람 잠자는데 똑같이 거기도 지푸라기 놓고 그 위에다 천 깔고 거기 자는 거예요. 텐트 안에 100명 이상의 사람들이 살고 있는데 이 침대, 간이 침대도 없어요. 난로는 있는데 애기들 울지, 개 갖고 왔지, 개 붙들고 막 지서대지, 이런 난장판이 없습니다. 화장실도 아주 들어갈 수 없을 정도로 막 지저분하고, 그 사람들이 지금 눈에 보여지는 게 먹을 게 필요한 것도 필요하지만은 먹을 게 들어오질 않아요. 마음이 너무 힘드니까. 얼굴은 퀭해졌고, 자동차 가지고 나온 사람들은 자동차에 막 총알이 막 벙벙 막 구멍이 뻥뻥 뚫려 있었고, 저희가 그걸 보고서 어떻게 도와야 될지 모르겠더라고요. 저희도 난민이었는데 그들을 보면서 어떻게 해야 될지 모르니까 일단은 창고를 얻어가지고 거기서 창고를 얻으니까 막 곳곳에서 컨테이너 트럭이 옵니다. 그 우크라이나로 보내기 위해서 우크라이나 교회에 연락해가지고 우크라이나 교회에서 차가 와서 그걸 가지고 들어가고, 저희는 못 들어가니까. 그렇게 주님께서는 우크라이나 교회와 슬로바키아 교회와 또 한국 교회와 또 우리 친구 교회와 함께 연합해서 우크라이나를 향해서 계속 지원을 보낼 수 있었습니다. 난민들을 향해 계속 보낼 수 있었고, 수많은 약품도 보낼 수 있었고, 발전기도 보낼 수 있었고. 지금 거의 매일매일 폭격이 이루어지고 있어요. 매일매일 공습경보가 이루어지고 있고, 그냥 죽어가는 사람들이 계속 있습니다. 매일매일 장례식이 있습니다. 하루에도 러시아 군인들만 800에서 1000명 정도가 죽습니다. 근데 우크라이나는 우크라이나 백성 국민들이 요동하지 말라고, 소동하지 말라고 아예 발표를 안 하는데 거기서 똑같이 죽어요. 양쪽이 2000명 정도 죽으면 매일 끔찍한 얘기예요. 이거 너무 아픈 얘기예요. 자기 가족 잃고, 남편 잃고, 자식 잃고, 형제 잃고, 그 수많은 그 군인들의 죽음을 안고서 달려왔는데, 시체들이 왔는데 시체를 한꺼번에 장례를 못 치러 갖고 냉동고에다 넣고 그냥 조금씩 빼서 장례 치르고 있어요. 사람들이 어려워할까 봐. 그냥 날마다 들려오는 소식은 절망의 소식입니다. 이런 상황 속에서 우리가 감사하고 기뻐해야 할 이유가 있습니다. 세상은 죄악이 관영한데 그럼에도 불구하고 완전한 절망 가운데 완전한 소망의 이야기가 있어요. 바로 예수 그리스도 이야기. 주님 눈 안에 있는 그 은혜를 발견하면 우리 안에 그 기쁨과 감사와 평강이 넘칩니다. 이 전쟁으로 인해서 제가 결코 만날 수 없었던 수많은 난민들이
찾아왔고 저는 그들에게 이렇게 모여서 그냥 말씀을 선포하는 그런 시간이 있었어요. 결코 볼 수 없고 만날 수도 없었던 그분들에게 복음을 전할 수 있었고 그분들이 주님께 돌아오고 회개하고 예수님 영접하고 침례를 받는 그런 일들을 저는 목격했습니다. 지금도 매달 20여 명씩 한 교회에서 계속 예수님 영접하고 침례를 받고 있어요. 이거 놀라운 일 아닙니까? 지금 복음의 홍수, 부흥의 시간이 우크라이나 땅 가운데 이루어지고 있다는 거예요. 할렐루야. 그 난민들이 막 갔잖아요, 유럽으로. 근데 그냥 간 게 아니라 그 가운데 또 복음의 증인들이 막 같이 달려갔어요. 어떤 일이냐면 폴란드 바르샤바에 이거보다 좀 더 큰 어떤 창고 같은 그 체육관이 있어요. 거기에 1000명이 모여서 예배를 드려요. 난민들과 함께. 그 놀랍지 않습니까? 아니 어떻게 그런 일이 생겨요? 근데 거기에 폴란드 사람들도 많이 주님께로 돌아온다는 거예요. 우크라이나 사람들이 폴란드어로 또 복음을 전하고 있어요. 그 난민들이 이탈리아 가서는 이탈리아에서, 독일에 가서는 독일에서. 그래서 한인교회도 깜짝 놀라서 막 지원하고 있습니다. 독일에 있는 드레스덴 한인교회도 막 난민들을 하는데 난민들이 갑자기 20명, 30명 막 늘어나고 있는데 독일 사람들도 놀라서 같이 하고 있어요. 지금 유럽 지역에 교회가 막 무너졌다 하지만은 무너진 게 아니라 오히려 막 점점 회복되는 그런 일들을 봅니다. 저는 전에 유럽에 있는 교회들이 무너져서 이거 어떻게 되나 했는데 그게 아니라 주님의 특별한 계획하심이 있었던 거예요. 무릎 꿇고 주님께 기도하면 됩니다. 우리 찬양처럼 기도하면 됩니다. 주님과 동행하고 주님 눈 안에 있는 그 은혜를 발견하면 됩니다. 저는 그 노아가 마치 호세아 선지자처럼 하나님의 마음이 확 부어지자마자 오라 우리가 여호와께 돌아가자 외쳤던 그것이 바로 노아 방주를 짓는 그 사건이 아니었는가 싶습니다. 다 무너졌는데 다 끝났는데 우리 하나님이 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 춤춘다는 그 말씀이 있잖아요. 다 무너진 성전터 위에서 주님이 덩실덩실 춤추는 그 사건이 바로 노아 방주 사건이 아니었는가. 다 끝났는데 지금 온 세상이 다 마치 끝난 것 같습니다. 더 이상 소망이 없는 것 같습니다. 우리의 삶도 그렇지 않습니까? 그런데 그때 믿음의 외침, 믿음의 선포가 필요합니다. 우리 마음 가운데. 주님 안에 있는 내 주님의 은혜를 발견하였습니다. 그 은혜가 실제가 된 사람의 선포. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 그러나 이제는 우리가 함께 가야 할 때다. 우리 손자 손녀들 또 자녀들 다 끝났다라고 자꾸 다른 길로 가는 것 같지만 그러나 이제는 주님의 은혜를 발견한 사람은 결코 무너질 수 없습니다. 하나님이 노아를 부르셨던 것처럼 지금 그리스도 안에서 한 몸 된 우리 교회, 이 친구 교회를 부르시고 계십니다. 우리 오선 교회를 부르시고 계십니다. 온 열방이 전쟁과 기근으로 다 고통하고 있습니다. 그럴 때 한 여인의 고백이 있었습니다. 다 잃어보니까 주님만 남습니다. 이제서야 알았습니다. 눈물을 흘리면서 고백하더라고요. 왜? 그때서야 비로소 주님의 은혜를 발견할 수 있었어요. 지금 이스라엘 전쟁으로 우크라이나 관심이 많이 떨어지고 있는데 그게 큰 의미가 없습니다. 저는 여러분께 좀 간절히 기도 부탁드리고 싶습니다. 총알, 포탄 우크라이나 지원해 주십시오. 이런 기도가 아니라 우크라이나 이기게 해 주십시오. 이것도 아니고 휴전 이것도 아니고 우크라이나 사람들이 하나님 눈 안에 있는 은혜를 발견하게 하여 주옵소서. 우크라이나 교회가 하나님 눈 안에 있는 은혜를 발견하게 하옵소서. 그렇다면 이 모든 어려움과 고통과 아픔들은 아픔으로 보여지지가 않아요. 그걸 견뎌낼 수 있고 그 가운데서
주님 안에 있는 온전한 평강과 은혜를 누릴 수 있습니다. 사실 그거면 됐잖아요. 예수님이면 되잖아요. 복음이면 되잖아요. 십자가 복음, 예수 그리스도와 함께 죽고 그 예수님의 죽음과 나의 죽음이 하나가 되고 그 십자가, 내가 죽었던 그 십자가 발견되면 되잖아요. 우리 어떤 상황에 있든 그 가운데서 마음껏 그 은혜를 누리고, 은빛이, 기억하십시오. 은빛이. 그러나 이제는 은빛이. 은혜면 충분합니다. 그것을 위해서 여호와로 쉬지 못하시게 하는 그 기도의 자리, 우크라이나 국민들을 위해서, 또 저 이스라엘 땅 가운데 팔레스타인 사람들을 위해서 정말 주님 안에 있는 은혜를 발견케 하여 주옵소서. 그리고 이번에 볼리비아로 가시는 우리 목사님을 위해서, 우리 목사님 얘기를 들었습니다. 건강이 많이 어려웠었다는 소식을 듣고 저희도 마음이 참 졸린 가운데 있었는데 주님께 간절히 기도하고, 근데 감사하게도 주님께서 많이 회복시켜 주셨고, 저도 사실 몸이 많이 안 좋은 상태에 있었어요. 지금 뭐 골수 종양이라는 아주 이상한 얘기를 들었는데, 그럼 무서운 거 아니에요. 그럼 무섭게 보시지 마시고, 저기 혈전이 많이 만들어지는 그런 골수 종양이에요. 혈전이 막 만들어지는. 그래서 뭐 기도가 다른 게 아니라, 그럼에도 불구하고, 그러나 이제는 이 혈전이 문제가 아니라 그럼에도 불구하고 라는 에스더의 그런 고백처럼, 그럼에도 불구하고 이런 우리의 삶 가운데, 완전한 절망 가운데 외칠 수 있는, 그러나 이제는 주님 안에 있는 은혜를 마음껏 선포하는 저와 여러분들이 되기를 원합니다. 볼리비아 땅에서도 그렇게 선포되어지기를 원합니다. 이기고 지는 것이 문제가 아닙니다. 그 사람들이 먹고 살고 잘 살고 이런 것이 아니라 주님의 은혜를 발견하는 그런 시간 되기를 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 그러나 이제는 주님의 눈 안에 있는 그 은혜를 발견하면 그 어떠한 문제도 결코 우리에게 문제가 될 수 없습니다. 왜냐하면 주님의 은혜가 이 모든 은혜를 뛰어넘고 덮고, 그리고 완전히 회복시키실 그 상황을 이미 우리는 믿음으로 보았기 때문입니다. 눈에 보여지는 현실보다 더욱 현실인 예수 그리스도의 십자가 은혜, 눈에 보여지는 절망보다 더욱 현실인 소망, 예수 그리스도의 그 은혜, 하나님, 그거 우리가 잊지 않도록 굳건하게 붙들어 주옵소서. 그렇게 행하실 주님을 기대하며 거룩하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.